नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दिन भर की खबरें, ये जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गांधीनगर समेत विभिन्न तालुकाओं में आज आयोजित हुए उपचुनाव, ज्यादातर जगहों पर भाजपा की जीत की खबर। महानगर पालिका की ओर से शहर स्तर पर आयोजित की गई नवरात्रि गरबा प्रतियोगिता 2021 शहर के मेयर के हाथों शुरू करवाई गई 2 दिन की प्रतियोगिता। लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन को मनाते हुए शहर की उर्मी स्कूल पर आयोजित किया गया कार्यक्रम, नाट्यों की प्रस्तुति के जरिए लाल बहादुर शास्त्री को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वडोदरा शहर में मानवता कैंपेन चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की एक संस्था कार्यरत है, जो बीते कई सालों से शहर में सेवा की उम्दा कार्य करती आ रही है। कोरोना काल में भी इस संस्था ने कई अच्छे कार्य किए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। ऐसे में इस संस्था की ओर से अब जब स्कूल फिर से खुल चुकी है, तब खेड़ा करमसिया गांव की एक स्कूल में 250 से भी अधिक बच्चों को नोटबुक, पुस्तकें आदि स्टेशनरी की चीज़ों का वितरण किया गया और साथ ही इस स्कूल के सभी बच्चों को यूनिफॉर्म भी मुहैया करवाए गए। इस संस्था की इस पहल से उस स्कूल के सभी शिक्षक, आचार्य, छात्र और अभिभावक काफ़ी खुश हुए। आज रोज मानवता कैंपेन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ममताबेन અને એમની ટીમ દ્વારા ખેડા કરમસિયા પ્રાથમિક શાળામાં આશરે 250 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશ આપવામાં આવ્યો, સ્ટેશનરી કીટ આપવામાં આવી, બાળકોને ચોપડા વેચવામાં આવ્યા તેમજ મમતાબેન તરફથી બાળકોને નાસ્તો કરાવવામાં આવ્યો। મમતાબેન અને એમની ટીમની બાળકો ખૂબ જ આતુરતાથી રાહ જોતા હતા। ઘણા સમયના લોકડાઉન બાદ મમતાબેન તરફથી ખૂબ જ સરસ કામગીરી કરવામાં આવી। મમતાબેન શાહનો અને માનવતા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો સૌ શાળા પરિવાર આભાર માને છે। लाल बहादुर शास्त्री जी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जन्म जयंती को मनाते हुए कल शहर की उर्मी स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन से जुड़े नृत्य नाटिकाओं की पेशकश की गई। इस मौके पर शहर की डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और सांसद रंजनबेन भट्ट की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाला। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन को मनाते हुए कल शहर की उर्मी स्कूल पर नृत्य नाटिका का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और सांसद रंजनबेन भट्ट की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। इन सभी का शॉल उठाकर सम्मान भी किया गया। वैसे इस कार्यक्रम के तहत लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर नृत्य नाटिका की पेशकश की गई, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया गया। साथ ही इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के खेलकूद सेल के सदस्य अर्जुन सिंह मकवाणा, भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक सेल के सदस्य कृष्णा जोरे और नाट्य जगत से जुड़े अन्य कई लोगों की उपस्थिति रही। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી આપણા દેશના દ્વિતીય વડાપ્રધાન અને એમના જીવનની આજે જીવન ગાથા પર આજનું આ નાટક છે। પંડિતજી દ્વારા આજે આ નાટક અહીંયા ઉર્મી સ્કૂલ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી જેઓ વડાપ્રધાન દેશના અને એમણે પહેલું સૂત્ર જય જવાન જય કિસાનનું આપણને સૌ દેશવાસીઓને આપ્યું અને એમની જીવનની એટલી બધી એક લાક્ષણિકતા છે જે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના જીવનમાં બી ઉતારવી જોઈએ।
અને વડોદરા શહેરમાં આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈએ આ ઇનિશિયેટિવ લઈને આ એક મુંબઈની આ કંપની અને એમના દ્વારા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીના જીવન પર એક નાટક આજે રજૂ થયું. હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈને પણ આપું છું. તો સાથે સાથે આ નાટકની જે ટીમ છે એમને પણ શુભેચ્છા પાઠવું છું કે તેઓ વડોદરા શહેરના નગરજનોને પૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીના જીવન વિશેની માહિતી લોકોને આપી, એક નાટક દ્વારા લોકોને જણાવી અને દેશભક્તિનું જે અહીંયા એક ઉજાગર કર્યું છે, આ ટીમને પણ હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. ગાથા એક દેશભક્તની અને એવા એક આપણા સપૂત એવા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી જેઓની જન્મ તારીખ 2 ઓક્ટોબરના રોજ હોય છે. એના ભાગરૂપે આજરોજ ઉર્મી સ્કૂલ મુકામે એક એમના જીવન ચરિત્ર ઉપર સચિત્ર જે ભજવી રહ્યા છે નાટક, એવા તમામ મિત્રોને મારી શુભેચ્છા પાઠવું છું. અને જે પ્રકારે એમનો એક આશય છે કે આ એમની જીવનગાથાને લોકો સુધી પહોંચાડવી, સોશિયલ મીડિયા માધ્યમથી પણ લોકો સુધી પહોંચે, એ આશય સાથે આજરોજ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રંજનબેન, સાંસદશ્રી, અમારા ડેપ્યુટી મેયર નંદાબેન, સાથે પૂર્વ મેયર, પૂર્વ પ્રમુખ સરદાર નિગમના એવા અમારા એનવી કાકા અને સ્કૂલના બધા જ લોકોના માધ્યમથી જે કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે એમાં શુભેચ્છા પાઠવું છું. बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल में कोरोना काल के दौरान घर पर रहे बच्चों के लिए एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया. दरअसल उर्मी स्कूल में विजिट टू स्कूल का आयोजन किया गया था, जिसके तहत प्री प्राइमरी और लोअर प्राइमरी के छात्र अपने अभिभावकों के साथ स्कूल आ पहुँचे और उनकी ओर से कई गतिविधियों का आनंद लिया गया. कोरोना महामारी के दौरान वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चों को अधिक नुकसान हुआ है. दरअसल बच्चों का शारीरिक विकास, शिक्षकों के साथ जुड़ाव, दोस्तों के साथ खेलने का वक्त सब कुछ स्थिर हो गया. इसी को ध्यान में रखते हुए बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल पर विजिट टू स्कूल का आयोजन किया गया, जिसके तहत उर्मी स्कूल के प्री प्राइमरी और लोअर प्राइमरी कक्षाओं के सभी छात्रों ने स्कूल का दौरा किया. बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंचे और उन्होंने महामारी के पहले के वक्त के मुताबिक खेलने, पेंटिंग करने, सीखने के साथ मस्ती और स्कूल में अपनी पसंदीदा सभी गतिविधियों का आनंद लिया. काफ़ी लंबे वक्त बाद स्कूल लौटे ये सभी छात्र खुश दिखाई पड़ रहे थे, जिसके चलते उनके अभिभावकों में भी खुशी देखने मिली. Yes. मैं आज उर्मी पब्लिक स्कूल समा पर जो है उसमें आए हम, और आज जो यहाँ पर फ़न एक्टिविटीज़ का प्लानिंग किया गया तो उसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है. क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आते थे ना, तो बहुत मिस करते थे अपने स्कूल्स को. तो आज उन्होंने बहुत एंजॉय किया है. दे डोंट वांट टू कम होम फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़. मेरा नाम विद्या है. मेरे यहाँ पे सुहास स्टूडेंट है और ये उर्मी स्कूल में जो जूनियर क्लास में पढ़ता है. यहाँ पे जो आज एक्टिविटी कर डे था बहुत अच्छा था. इससे बच्चों को इतना इंस्पायर होते हैं यहाँ पे आने के लिए कि उनको आना है. यहाँ पे पर्सनली बोलते हैं मम्मी यहाँ पे जाना है, अभी क्लास यहाँ पे अटेंड करना है. बहुत अच्छा लगा. ये स्कूल खुली है और ये हम उर्मी स्कूल में आए हैं समा साबली पे, और यहाँ पे जो वर्कशॉप है वो बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा, उनको जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से उनको एक लर्निंग एंड फन वाला एक्टिविटी है, वो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है. माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा जो बेटा है ही इज़ एंजॉइंग दिस एक्टिविटी अ लॉट, एंड ही नाउ डज नॉट वांट टू कम फ्रॉम स्कूल टू होम. उसको अब स्कूल में रहना है, घर पे नहीं आना है. हम यहाँ उर्मी स्कूल में आए हैं एंड यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है. जैसे कि कोरोना को लेकर बंद हो गई थी स्कूल्स एंड बच्चे आ नहीं पा रहे थे,
So now my daughter is here and she is in junior KG. So अभी आए हैं, एक्टिविटीज़ की है and they are very happy to do this activities because since 2 years we were at home and they were very like हमें जाना है स्कूल, तो वो बहुत मायूस हो गए थे कि हम जा नहीं पा रहे हैं स्कूल. सो वी वांट टू गो टू स्कूल एंड जस्ट नाउ वी केम टू द स्कूल एंड हियर द एक्टिविटीज़ आर ब्रिलियंट. टीचर्स आर सो गुड दैट स्कूल बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है कि हम यहाँ आए हैं, हम प्ले कर रहे हैं, हम टीचर्स के साथ मिले हैं. और अभी भी हम देख रहे हैं तो बच्चों में इतनी खुशी है, यहाँ पे सब खेल रहे हैं, भाग रहे हैं. सो येस वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट स्कूल्स हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ स्कूल में प्ले कर रहे हैं. सो येस, थैंक यू सो मच दैट वी आर हियर. सावली के लांछनपुर गांव से महिसागर नदी निकलती है, जहां पर आए दिन किसी न किसी के बह जाने की खबर सामने आती रहती है. ऐसे में फिर एक बार सावली से ये जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक महिसागर नदी में कल रात एक 21 साल का युवा अश्विन कंदोई पानी के प्रवाह के ज़्यादा होने की वजह से बह गया. हालांकि इस मामले की जानकारी तुरंत ही पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन रात काफ़ी हो जाने की वजह से पुलिस की ओर से छानबीन शुरू नहीं करवाई गई. अब आज सुबह से पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है और उस युवा को इस वक्त ढूंढा जा रहा है. शहर के भाजपा कार्यालय पर आज मालधारी समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में मालधारी समाज के लोग और शहर के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे. शहर में खुले घूमने वाले पशुओं के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मालधारी समाज के साथ महानगर पालिका के पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की, जिसमें खुले घूमने वाले पशुओं की वजह से कोई दुर्घटना ना हो और किसी को कोई नुकसान ना हो, इस बारे में चर्चाएं की गई. इस बैठक में मालधारी समाज के अग्रणियों की उपस्थिति रही. वैसे इस बैठक में चर्चा कर ये तय किया गया है कि आने वाली 8 अक्टूबर को फिर से एक बार ऐसी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें मालधारी समाज के लोग भी अपनी समस्याएं रखेंगे. आज की इस बैठक में शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक सीमा मोहिले, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे. વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરીમાં જે રખડતા ઢોરોનો ઉઘડતો પ્રશ્ન છે એના માટે અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો, મેયરશ્રીઓ અને અમારા માલધારી સમાજના આગેવાનો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા હતા અને એનું નિરાકરણ માટે આગામી 8 તારીખે અમે બધા સૂચનો લઈને આવીશું અને એના માટે આગળ વધીશું. ના, એ નિયમનો હજુ અમલ નથી થયો. એ પહેલાં બી આ નિયમ હતો જ, પણ જે રખડતા ઢોરનો એકવાર, બે વાર, ત્રીજી વાર કેસ થાય એના માટે છે. અને મેયર સાહેબે અને પ્રમુખ સાહેબે અમને ખૂબ સપોર્ટ કર્યો છે અને આગળના એનું ઝડપી નિરાકરણ આવી જશે એવું અમને ખાતરી આપી છે. ગૌપાલકો જોડે આજની બેઠક વડોદરા શહેરના જે તમામ પશુપાલક હતા, રબારી સમાજ, ભરવાડ સમાજ, ગઢવી સમાજ, આહિર સમાજના બધા આગેવાનોએ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એમના જે કોઈ પ્રશ્ન હતા એ પણ અમે સાંભળ્યા છે, પણ એની સાથે સ્પષ્ટ વાત કોર્પોરેશન રૂપે, ભારતીય જનતા પાર્ટી રૂપે પણ અમે કરી દીધી છે કે ઢોર ઉપર, રસ્તા ઉપર પશુ, રસ્તા ઉપર ઢોર એ કોઈ પણ કાળે ચાલશે નહીં. જે લોકોને અગવડતા પડે છે એ અગવડતામાંથી લોકો જે અકસ્માતનો ભોગ બને છે અથવા એ અકસ્માત જીવલેણ સુધી થઈ શકે છે, એમાંથી વડોદરા શહેરને મુક્ત કરવું છે અને આ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન પોતાનો નિર્ણય કરી ચૂકી છે. અમારી પણ લાગણી છે પશુપાલકો શાંતિપ્રિય રીતે જે એમને જગ્યા ફાળવવામાં આવે ત્યાં શિફ્ટ થાય. તે દરમિયાન જે પશુઓ છે એ પશુધન એ પોતાના ઘરમાં, પોતે જે વિસ્તાર પોતાનો છે ત્યાં રાખે, રોડ પર ના બેસે, તો કોર્પોરેશને કાર્યવાહી કરવાનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. પરંતુ જો એ અવારનવાર રોડ પર આવે છે, ગાય સૌ માતા છે, પછી એવી રીતે કેવી રીતે શક્ય બને કે પશુપાલક હોય એ ઘરમાં આરામ કરતો હોય, બહાર ફરવા ગયો હોય અને પશુઓ રોડ પર રખડતા હોય? આ કોઈ કાળે ચાલશે નહીં. એમની જે કોઈ નાની મોટી રજૂઆતો છે એ રજૂઆતોની અંદર તેઓ પોતે એક મતે સંમત થયા છે કે જે જગ્યાઓ ફાળવવામાં આવશે એ જગ્યા પર અમે જઈશું, એ સમય દરમિયાન અમે પશુઓને ઘરમાં રાખીશું. બધા જ એક મત પર થયા છે. એમની જે પણ નાની મોટી રજૂઆત છે
કે જે આજની ગાય છે, જે લોકલ વિસ્તારમાં રહે છે, એ ઘાસની જોડે જોડે રોટલી અને અન્ય શાકભાજી ખાવા પણ ટેવાયેલી છે. તો એ દિશાની અંદર હોટલને પણ જે વધેલું હોય એ પણ ત્યાં આપવામાં આવે. ત્યાં જે સ્થળ હોય ત્યાં વેટરનરી ડૉક્ટરની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. આ તમામમાં કોર્પોરેશન સંમત છે. કોર્પોરેશન તમામ પ્રકારની પ્રાથમિક સુવિધાઓ ત્યાં ઊભી કરશે, પરંતુ એવું સ્પષ્ટ છે કે રસ્તા પર ઢોર હશે તો કોર્પોરેશન પોતાની કાર્યવાહી કરશે. વડોદરા શહેરમાં ઘણા વખતથી એક પ્રશ્ન છે, જે પશુધન રોડ ઉપર હોય તેને કારણે નાના મોટા અકસ્માત થતા હોય. અકસ્માતમાં ઘણા બધા લોકોની ઈજા પણ થતી હોય, અકસ્માતને કારણે ઘણા બધાના મૃત્યુ પણ થતા હોય. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલજી, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં રખડતા ઢોર એ મહાનગરોના રોડ ઉપરથી નાબૂદ થાય. આજે રખડતા ઢોર છે તેમને યોગ્ય સ્થાન મળે, એને યોગ્ય ખોરાક મળે, અને આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ પણ જે સૌથી વધારે મહત્ત્વની બાબત છે એ પ્લાસ્ટિક અને અન્ય કચરો ન ખાય એની ચિંતા કરવામાં આવી છે. અને માટે જ આજે વડોદરા શહેરના સૌ પશુપાલકોને આજે અહીંયા એકત્રિત કર્યા છે. 200થી વધારે સંખ્યામાં પશુપાલકો આજે અહીંયા આવ્યા છે. એમને એમના પ્રશ્નો પણ રજૂ કર્યા છે, જેના અંગે પણ હકારાત્મક રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને તંત્ર ચિંતા કરશે, એમના વિશે વિચારણા કરશે, અને સંયુક્ત બેઠકનું ફરી એક વખત આયોજન 8મી તારીખે બપોરે 12 વાગે રાખવામાં આવે. नर्मदा के राजपीपला में स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया मुहिम के तहत सांसद मनसुख वसावा की अगुवाई में आज सभी ने स्वच्छता के शपथ लिए. सरकार की ओर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत मिशन को शुरू करवाया गया है, जिसके तहत शूलपाणेश्वर मंदिर समेत राजपीपला के विभिन्न इलाकों में स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया मुहिम को शुरू कर दिया गया है. इसी मुहिम के तहत आज सभी की ओर से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया गया. इस मौके पर सांसद मनसुख वसावा भी उपस्थित रहे और उनके साथ राजपीपला के अन्य कई पदाधिकारी भी उस मौके पर उपस्थित रहे. सभी ने मिलकर शूलपाणेश्वर मंदिर पर सामूहिक स्वच्छता के शपथ लिए और क्लीन इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाया. દેશ આઝાદ થયાને 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. આ 75 વર્ષના અમૃત મહોત્સવ તરીકે ઉજવવાનો દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સમગ્ર દેશવાસીને અપીલ કરી છે. એના ભાગરૂપે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતમાં સ્વચ્છતા અભિયાનના કાર્યક્રમ ચાલે છે. દેશના પ્રધાનમંત્રીએ અપીલ કરી છે કે દેશની નદીઓથી માંડીને નાની જે પણ ખાડી કોતરો હોય એ સ્વચ્છ રહેવા જોઈએ, ગામડુંથી માંડી શહેર સ્વચ્છ રહેવા જોઈએ. એના ભાગરૂપે અમે નર્મદા જિલ્લામાં શૂલપાણેશ્વર મહાદેવ મંદિરે મહાદેવના દર્શન કરી અને મંદિરના આસપાસના વિસ્તારમાં સ્વચ્છતા અભિયાનનું શરૂઆત કર્યું. ત્યાર પછી નર્મદા સ્વચ્છતા અભિયાનનો મારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની આસપાસમાં જે પણ દુકાનો આવી છે ત્યાં સ્વચ્છતા આમ તો પહેલેથી હતી જ, પરંતુ જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં પણ અમે સ્વચ્છતા અભિયાનના ભાગરૂપે કચરો ઉપાડવાનું કામ કર્યું. અને નદીમાં જે સ્મશાન ગોરા વિસ્તારનો જે સ્મશાન છે 15 થી 20 ગામોનો, ત્યાં પણ મુલાકાત લીધી અને સ્વચ્છતાના અભિયાનના ભાગરૂપે ત્યાં સ્મશાન ઘાટ પર અમે ત્યાં પણ સ્વચ્છતાનો કાર્યક્રમ કર્યો. અને ત્યાર પછી વાઘોડિયા જે આપણા પૂર્વ વિસ્તારના કેટલા ગામો 50 ગામો છે એ ત્યાં પણ વિઝિટ કરીને ત્યાં પણ સ્વચ્છતા અભિયાનનો એ ભાગરૂપે ત્યાં કાર્ય કર્યું. खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे. BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स.
कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com near Circuit House at Statue of Unity, Kevadia. Contact number 958-664-7777. ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से शहर में 2 दिन की नवरात्रि गरबा प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया है, जिसका आज शहर के मेयर केयूर रोकड़िया के हाथों शुभारंभ करवाया गया। वडोदरा शहर में नवरात्रि के पर्व को लोग बड़ी धामधूम से मनाते हैं और शहर में परंपरागत गरबा की परंपरा भी सालों से निभाई जाती है। ऐसे में महानगर पालिका की ओर से नवरात्रि के मद्देनजर शहर स्तर की नवरात्रि प्रतियोगिता नवरात्रि गरबा प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया, जिसका आज शहर के सर सयाजीराव नगर ग्रुप पर मेयर केयूर रोकड़िया के हाथों शुभारंभ करवाया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, सांसद रंजनबेन भट्ट, अकोटा के विधायक सीमाबेन मोहिले, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी और अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये प्रतियोगिता 2 दिन तक आयोजित होने वाली है और इस प्रतियोगिता में 18 संस्थाओं ने हिस्सा लिया है। वैसे प्रतियोगिता में जीतने वाले आगे राज्य स्तर की कक्षा में हिस्सा लेंगे। વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજે વડોદરાના અંદરના જે ગરબા પ્રેમી છે એમને પ્રોત્સાહનના ભાગરૂપે આજે 18 જેટલી ટીમોને જોડીને આર્વાચીન અને પ્રાચીન ગરબા આ 2 વિભાગની અંદર ગરબા સ્પર્ધાનું શહેર સ્તરની ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ગરબા અને એમાં પણ વડોદરાના ગરબા એ વડોદરાની આગવી ઓળખ છે। વડોદરાની સાંસ્કૃતિક વારસો, વડોદરાની ધરોહર અને મા શક્તિનું આરાધનનું પર્વ લોક લાગણીને માણ આપીને ગુજરાત સરકારે પણ આ વર્ષે 400ની સંખ્યાની અંદર શેરી ગરબાઓનું, સોસાયટીની અંદર ગરબાઓનું, કોમન પ્લોટમાં ગરબાઓનું આયોજન કરવાની છૂટ આપી છે। ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ પણ શહેર સ્તરની ગરબાનું આયોજન કરીને શહેરમાંથી જે જીતેલી ટીમ હોય એ ગુજરાત સ્તરે પણ આનો ભાગ લે અને ગુજરાતની અંદર પણ વડોદરાનું ગૌરવ વધારે આ દિશાની અંદર ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું છે। આપ સૌને પણ નવરાત્રિના આ 9 દિવસમાં મા શક્તિની આરાધન કરવાનું અને એની સાથે કોરોનાની ગાઈડલાઇનને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની ત્યાં ગરબાનું આયોજન કરવાનું સૌને વિનંતી છે। તંત્ર આપની જોડે રહેવાનું છે। જે કોઈ અગવડતા સગવડતા હશે એ તંત્ર તમામ પૂરી કરી આપશે, પરંતુ કોરોનાની ગાઈડલાઇનનું પાલન થાય એ આ દિશાની અંદર ખૂબ જરૂરી છે। બધા જ જે આપણી આ હજારો વર્ષની પરંપરા છે, જે આપની આગવી આ શૈલી છે, એને ઉત્સવના રૂપમાં ઉજવીએ, મા શક્તિની આરાધના કરીએ અને એ પણ
સરકારના દિશા નિર્દેશ મુજબ કરીએ એ જ આજના દિવસની અભ્યર્થના. વડોદરા સંસ્કારી નગરી, ઉત્સવની નગરી અને કલા નગરી, અને એમાંય વડોદરા નવરાત્રિના ગરબા ઉત્સવ આખા વિશ્વમાં પ્રચલિત. વડોદરાનું દોડ્યું, વડોદરા જે એકી સાથે 50,000 એક ગ્રાઉન્ડ પર યુવક યુવતીઓ ગરબા રમે એવું આ વડોદરા. અને એમાં વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કોરોના પછી પહેલીવાર આજે અર્વાચીન અને પ્રાચીન ગરબાના કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા કોર્પોરેશનને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે જે અમારી આ સંસ્થાની ટીમોએ જે દીકરીઓએ ભાગ લીધો છે તેમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આ 2 દિવસ ચાલનારી કોમ્પિટિશન ત્યાર પછી એમને રાજ્યકક્ષાએ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લેવાનું મળશે. વડોદરા કોર્પોરેશન ખૂબ સારી આ એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે અમારી દીકરીઓને, એ બદલ કોર્પોરેશનનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. કેમ કે ગરબા એ આપણી વડોદરાની ઓળખ છે, અને દીકરીઓ હોય કે આપણી યંગ જનરેશન હોય કે ઇવન અમારા વડીલો કેમ ન હોય, એમને પણ ગરબા ગાવા ગમતા હોય છે. તો કોરોના પછી જ્યારે આજે ગરબાનું આજે કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજન થયું છે, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, ખૂબ અભિનંદન. नवरात्रि को अब बस 2 ही दिन बचे हैं और नवरात्रि के त्यौहार की तैयारियां लोगों की ओर से शुरू कर दी गई है। ऐसे में आज शहर में लोग अम्बे मां की मूर्ति को घर ले जाते हुए भी नजर आए। नवरात्रि के पर्व की तैयारियां शहर में गरबा रसिकों की ओर से पहले से ही शुरू कर दी गई है। मां अम्बे की मूर्तियां भी बीते कई वक्त से तैयार हो रही है। मूर्तिकार भी इस साल नवरात्रि के पर्व को इजाज़त मिलने की वजह से काफ़ी खुश थे, क्योंकि पिछले साल उन्हें रोज़गार नहीं मिला था। ऐसे में इस साल उनकी ओर से पहले से ही मूर्तियां बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। उसी के चलते आज शहर से जो दृश्य सामने आए हैं उसके मुताबिक अब भक्त भी माताजी की मूर्ति को ले जाते हुए नजर आए हैं। दरअसल नवरात्रि के त्यौहार को अब 2 ही दिन बचे हैं और सरकार ने शेरी गरबा की इजाज़त दे दी है, जिसके चलते अब सभी भक्त नवरात्रि के त्यौहार को खुशी से मना पाएंगे। ऐसे में अब सभी भक्त माताजी की मूर्ति को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। અમે આજે ભાદરા સ્ટેટથી આવ્યા છે. કોરોના મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને નવરાત્રિ અમે કરવાના છે, અને ભાદરવાથી અમે અહીંયા મૂર્તિ લેવા આવ્યા છે માતાજીની. ભાદરવા ધૂમધામથી અમે શાંતિપૂર્વક જે રીતે સરકારશ્રીએ કીધું છે એ પ્રમાણે અમે નવરાત્રિનું આયોજન કરેલું છે. મૂર્તિઓ તૈયારી થઈ ગયેલી છે, મૂર્તિઓ બનાવી દીધી છે અને લોકો લઈ જાય છે. અંબા માતા, કાકા માતાની મૂર્તિઓ હવે 2 દિવસ પછી એમનું એ છે એટલે ભક્તો આવીને લઈ જાય છે. લગભગ 25 મૂર્તિઓ બનાવી છે અમે, અને જે ભક્તો છે એ લોકોને ભાવમાં વધારો લાગે છે, એટલે આ વખતે જરા ભાવમાં બી જરા એ કરીને ઓછું કરેલું છે જરા. અને કોરોનાના કાળમાં હિસાબથી ભક્તો જરા અમુક ઓછા આવ્યા છે બહારવાળા. नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने में अब बस महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में नवरात्रि खेलने वाले गरबा रसिक काफ़ी उत्साह में है, क्योंकि पिछले साल तो कोरोना की वजह से नवरात्रि का त्यौहार नहीं हो पाया था। ऐसे में इस साल पहले से ही गरबा रसिक नवरात्रि की तैयारियों में जुट चुके हैं। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी बाज़ारों में नवरात्रि की खरीदारी को लेकर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अब ब्यूटी पार्लर में भी लोगों का जमावड़ा नवरात्रि के त्यौहार को लेकर देखने मिल रहा है। ब्यूटी पार्लर की ओर से भी नवरात्रि के पर्व को ध्यान में रखते हुए कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं और विभिन्न तरीके से लड़कियों को तैयार करवाने की ऑफर्स भी उनकी ओर से दी गई है। ऐसे में शहर के ब्यूटी पार्लर में भी गरबा रसिक नवरात्रि के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि की तैयारियों के भाग स्वरूप पहुँच रहे हैं। So basically पहला तो I would consider it's a good luck for everybody कि after a break of a year again we are getting to celebrate the Navratri, right? તો લાસ્ટ યર લાઈક એવરીબડી હેડ મિસ્ડ. એની પહેલાંમાં પણ એવું થયું હતું કે વરસાદને કારણે નવરાત્રા પ્રોપર થયા નહોતા. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આઈ ફીલ કે પીપલ આર લાઈક વેરી એક્સાઇટેડ કે આ વખતે નવરાત્રા થશે. ઓફકોર્સ નવરાત્રા સેલિબ્રેશન ધીસ ટાઈમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી લાઈક ઇન અ સ્મોલર સ્કેલ, કે મેક્સિમમ 400 પીપલ અલાઉડ છે અત્યારે. સ્ટીલ વી કેન સી અ લોટ ઓફ એન્થુઝિયાઝમ લોકોમાં.
બહુ પહેલાંથી નહોતું, પણ જેવું જેવું પરમિશન મળી ગઈ અને શ્યોર થઈ ગયું કે ઇવન વરસાદ પણ હમણાં બંધ છે, એટલે હવે પીપલ આર વેરી એક્સાઇટેડ. સો નવરાત્રિમાં બેસિકલી 2 ટાઈપના પ્રેપરેશન્સ હોય છે. એક પ્રી પ્રેપરેશન હોય છે અને એક ડ્યુરિંગ ધ નવરાત્રિ વોટ દે ફોલો ઇઝ અ પ્રેપરેશન. સો પ્રી પ્રેપરેશનમાં એવું હોય કે એ લોકો પહેલેથી જ પોતાની સ્કિન, હેર, નેલ્સ અને એ બધામાં એ લોકો પહેલેથી પ્રેપર કરવાનું ચાલુ કરે. એમાં સ્કિનમાં આપણે જોઈએ તો બોડી પોલિશિંગ, બેક પોલિશિંગ, ફેસ શાઇનર, આ બધી સર્વિસીસ મેક્સિમમ ચાલતી હોય છે. સાથે સાથે વાળમાં ગર્લ્સ લાઈક ટુ ટ્રાય, એટલે એ લોકો સ્ટ્રેટનિંગ પણ કરાવે છે, ખાસું કેરેટીન કરાવે છે, સાથે સાથે થોડો કલર પણ. એટલે હવે હેરમાં વી હેવ ઓપન અ લોટ, બરોડા પીપલ હેવ ઓપન અ લોટ અને ધે લાઈક ટુ ટ્રાય ધ કલર્સ ઓલ્સો. સો થોડી હાઇલાઇટ્સનો પણ ટ્રેન્ડ હોય છે. આ બધી પ્રી પ્રિપરેશન્સ હોય છે એ લોકોની. પછી જેમ નવરાત્રિ આવે શરૂ થાય એટલે ત્યારે એ લોકોના મેકઅપ હોય. તો મોસ્ટલી ગર્લ્સ ઘરે પણ મેકઅપ કરે અને સલોનમાં પણ કરાવતા હોય. મેકઅપમાં વોટ એવર ધ વે દે પ્રેફર, વોટ આઈ બિલીવ ઇઝ, મારે થોડી ટિપ્સ આપવી છે એ લોકોને ઇફ દે આર ડુઈંગ ઓન ધર ઓન. એ લોકો એમના મેકઅપમાં દેર આર 4 to 5 સ્ટેપ્સ વિચ આર વેરી નેસેસરી. ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ક્લેન્ઝિંગ. ફેસ ક્લેન્ઝિંગ બહુ જરૂરી છે. એની ઉપર મોઇશ્ચરાઇઝિંગ કરવું, અને મોઇશ્ચરાઇઝિંગની ઉપર વી ડુ ફાઉન્ડેશન, વી ડુ આઈ મેકઅપ અને લિપસ્ટિક. ધીઝ આર ધ મેઇન ફાઉન્ડેશન ઓફ ધ મેકઅપ. અને એ તમે જાતે કરો કે સલોનમાં કરાવો? ઓફકોર્સ જ્યારે તમે સલોનમાં મેકઅપ કરાવો છો તેમના પ્રોડક્ટ્સ સ્વેટપ્રૂફ કમ્પ્લીટલી નોલેજ સાથે કરતા હોય છે. અને એમાં ડેફિનેટલી લાઈક વેન ઇટ કમ્સ ટુ અસ, અમે લોકો એવો મેકઅપ પ્રેફર કરીએ કે જેમાં તમારી આઈઝ એક્સેન્ચ્યુએટ થાય વધારે. બિકોઝ ઇન્ડિયન ટ્રેડિશનલ ફેસ્ટિવલ છે અને ઇન્ડિયન ફિમેલ્સ આર નોન ફોર ધેર બ્યુટી, ધેર બ્યુટિફુલ આઈઝ ઓલ્સો, બિગ આઈઝ. સો અમે લોકો આઈઝને એક્સેન્ચ્યુએટ કરીએ. લિપસ્ટિકમાં રાઇટ કલર્સ આર નેસેસરી. ટ્રેડિશનલ ફેસ્ટિવલ છે એટલે એ રાતનું હોય છે. ધેર ઇઝ અ લોટ ઓફ લાઇટ ઓલ્સો. સો આઈ પ્રેફર કે થોડી ડાર્કર શેડની લોંગ લાસ્ટિંગ લિપસ્ટિક્સ શુડ બી અપ્લાઇડ. ફાઉન્ડેશન માટે વોટ આઈ વુડ પ્રેફર ઇઝ કે નોર્મલ એકલું ફાઉન્ડેશન કરવું, એના સાથે સ્વેટપ્રૂફ મેકઅપ હોવો જરૂરી છે અને ઇટ શુડ નોટ લુક કેકી ઇવન આફ્ટર યુ આર પ્લેઇંગ ગરબા. સો એના માટે વોટ આઈ પ્રેફર ઇઝ કે વિચ ઇઝ અવર ટીપ, કે તમે ફાઉન્ડેશનની અંદર તમે જો થોડુંક સીસી ક્રીમ એડ કરો અને ફાઉન્ડેશનના બેઝને થોડો લાઇટ બનાવી કાઢો અને પછી અપ્લાય કરો, તો ઇટ વિલ સર્વ 2-3 મોર પર્પઝીસ અલોંગ વિથ ધ કવરેજ. એ સ્કિનમાં શાઇન પણ આપશે, એ હેવી પણ નહીં લાગે અને ઇઝીલી સ્પ્રેડ થશે. એટલે તમે એપ્લિકેશન વિલ બી વેરી ઇઝી. સો ગર્લ્સ હુસોએવર ઇઝ લુકિંગ ટુ ડૂ ધેર મેકઅપ ઓન ધેર ઓન, ફાઉન્ડેશનમાં સીસી ક્રીમ તમે એડ કરીને ટ્રાય કરજો. ઇટ વિલ ગીવ અ નાઇસ કવરેજ અને ઓફકોર્સ સ્કિન વિલ લુક મોર ગ્લોઈ. મેકઅપને લઈને તો મતલબ બહુ એક્સાઇટેડ રહું છું. મેકઅપ મારું પેશન ટાઈપ જ છે, એટલે મેકઅપમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરી. અને નવરાત્રિમાં તો વધારે સારી રીતે સલોનમાં બધા જઈને મેકઅપ કરાવશે તો એ રીતે બેસ્ટ રાખીશું. અને નવરાત્રિમાં તો બધા લોકો એમ માગે જ છે કે અમે સારા જોવાઈએ, એ ઉત્સાહ પણ રહે છે એ રીતે. શું કરાવું મેકઅપમાં? મેકઅપમાં તો પ્રાઇમર રહે છે, પછી કન્સીલર, કોન્ટર, મસ્કરા, આઈ લેશીઝ, आई शेडो, ब्लशर, ये બધું વધારે इम्पोर्टेंट રહે છે. वन सप्ताह को मनाने के तहत केवड़िया कॉलोनी के एसआरपी कैंप के वहां के अधिकारियों और जवानों की ओर से वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आयोजित किया गया. गुजरात राज्य में इस वक्त वन सप्ताह मनाया जा रहा है. उसी के भाग स्वरूप नर्मदा जिला के केवड़िया कॉलोनी पर एसआरपी ग्रुप के 118 अधिकारी और जवानों ने मिलकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में नर्मदा जिला पंचायत के सदस्य, न्याय समिति के चेयरमैन समेत नर्मदा के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे. इस कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कर सभी ने आने वाले वक्त में भी वृक्षारोपण से जुड़ी प्रवृत्तियां करने की बात कही. पूरा राज्य ने अंदर આજના દિવસે જે વન મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે તેને ભાગરૂપે અત્રેના યુનિટ ખાતે અમારા સંસ્થાના અધિકારી જવાનો તેમજ આ વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા સારું અને સહભાગી થવા સારું જનપ્રતિનિધિ તરીકે
નર્મદા જિલ્લા ન્યાય સમિતિના ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઈ તડવી, ગળુસર તાલુકા સંગઠન પ્રમુખ શ્રવણભાઈ તડવી, નર્મદા જિલ્લા બક્ષી મોરચાના પ્રમુખ ડૉક્ટર ધવલભાઈ, પૂર્વ ગળુસર તાલુકા સદસ્ય રાજુભાઈ તડવી, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય પદમભાઈ તડવી, તેઓ આ કાર્યક્રમની શોભા વધારવા માટે જે પધારેલ છે, તેમજ સૌની હાજરીમાં અમારા કેમ્પસ અને ગ્રાઉન્ડને અડીને આવેલ જગ્યા ઉપર આશરે અનેકવિધ 700થી 800 જેટલા વૃક્ષોનું વાવેતર કરી અને આજે અમે આ વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમમાં એક સહભાગી થયા છે. સાથે એક સંકલ્પ છે કે વૃક્ષ વાવો, વૃક્ષનું જતન કરો, તેમજ આ જે વૃક્ષો છે તે પૃથ્વી પરની અમૂલ્ય ભેટ છે અને અત્યારે દરેક નાગરિકની ફરજ છે કે ભાઈ વૃક્ષ વાવો અને વૃક્ષનું જતન કરો. તેમજ આજના ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને તેમજ પર્યાવરણની જાળવણીને ધ્યાને લઈ અને વૃક્ષોનું જતન કરવું, વધુમાં વધુ વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું એ દરેક નાગરિકની એક ફરજમાં છે. તેમજ જે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા જે જનપ્રતિનિધિ તરીકે મહાનુભાવ પધારેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ હું આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. આજરોજ કેવડિયા કોલોની ખાતે એસઆરપી જે કેમ્પ છે ત્યાં એસઆરપી સ્ટાફના તમામ જવાનો સાથે અને એમના ઓફિસર સાથે આજે એક વૃક્ષારોપણનો સરસ મજાનો એક કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો અને એમાં સહભાગી થવા માટે અમને પણ એક નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને એમાં સહભાગી થઈને અમે પણ ખુશી વ્યક્ત કરી છે. વૃક્ષારોપણ એક બહુ અગત્યની બાબત છે અને વૃક્ષારોપણ કરવાથી એક જે જીવન પ્રત્યે એક આપણને એક જે સમજવાની જે પ્રવૃત્તિ મળે છે એ ખરેખર વૃક્ષ એ જીવન છે, એ જે શૈલી છે એને અનુરૂપ આજનો એ કાર્યક્રમ હતો ને એ કાર્યક્રમમાં અમે તમામ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, હોદ્દેદારો તથા એસઆરપી સ્ટાફના જવાનો અને એમના અધિકારીશ્રીઓ સાથે આ એક પર્વને ઉજવણી કરવામાં આવી છે અને અમે આ બાબતે આનંદની લાગણી અનુભવી. राजकोट से इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वहां पर एक सरकारी कन्या विद्यालय मौजूद है जिसे फायर एनओसी ना होने की वजह से सील कर दिया गया है। राजकोट के धोराजी भगत सिंह जी के वक्त की बनाई गई इकलौती सरकारी कन्या विद्यालय को फायर सेफ्टी न होने के चलते प्रशासन की ओर से सील किया गया है। दरअसल राजकोट जिला के धोराजी नगर पालिका की ओर से फायर सेफ्टी की चेकिंग की गई थी, जिसमें धोराजी में मौजूद सरकारी कन्या विद्यालय में फायर एनओसी न होने की बात सामने आई, जिसके चलते इस स्कूल को प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया। हालांकि इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक स्कूल में अंदाजित 450 जितनी छात्राएं पढ़ाई करती है। સરકારી કન્યા વિદ્યાલય ધોરાજીના ફાયર સેફટી અંતર્ગત ગઈકાલે નગરપાલિકા દ્વારા સીલ કરવામાં આવેલ હોય વડી કચેરીના આદેશ અનુસાર વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ન બગડે અને પરીક્ષાઓ નજીક આવતી હોય એના અભ્યાસમાં કોઈપણ પ્રકારની અડચણ ઊભી ન થાય તે અનુસાર ભગવતસિંહજી હાઈસ્કૂલ ધોરાજી ખાતે તેમના અભ્યાસ માટેની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવેલ છે. કેટલા વિદ્યાર્થીઓ અંદાજે? 465 જેવી વિદ્યાર્થીઓ આ શાળામાં અભ્યાસ કરે. सावली तालुका पंचायत की पोईचा कनोड़ा की बैठक के लिए उपचुनाव आयोजित हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत होने की खबर इस वक्त सामने आई है। वडोदरा जिला में वडोदरा तालुका पंचायत की रायपुरा सावली तालुका पंचायत की पोईचा कनोड़ा की बैठक के लिए उपचुनाव आयोजित हुए थे, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में चुनावी जंग चल रही थी। ऐसे में आज सावली तालुका सेवा सदन पर मतों की गिनती की गई और उसमें भाजपा के उम्मीदवार सेजलबेन को ज़्यादा मत मिलने से वह विजेता घोषित हुई। ऐसे में सेजलबेन अपने समर्थकों के साथ विधायक केतन इनामदार के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर पोईचा कनोड़ा तालुका पंचायत के पहले के जो उम्मीदवार थे उनकी मौत के चलते पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और फिर इस बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के विजय की खुशी मनाई गई। સાવલી તાલુકા પંચાયતની ખાલી પડેલ બેઠક પોઈચા કનોડાની યોજાયેલ
પેટા ચૂંટણીનું આજરોજ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ભાજપના ઉમેદવારને 1963 તથા કોંગ્રેસના ઉમેદવારને 974 મત મળેલા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર સેજલબેન કલ્પેશકુમાર ગોહિલને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. પોઈચા કનોડા તાલુકા પંચાયત સીટની પેટા ચૂંટણીની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર સેજલબેનનો 989 મતથી જે જ્વલંત વિજય થયો છે, તે બદલ પોઈચા કનોડા મત વિસ્તારના મારા પોઈચા, ગુલાબપરા, જીતનગર, તાડિયાપરા, મકોડિયાપરા, અંધરખિયાપુરા, મેવલિયાપરા અને સરદારપુરાના તમામ મતદારોનો દિલથી, હૃદયથી ખૂબ ખૂબ હું આભાર માનું છું. અને આ જીત એ મારા તમામ કાર્યકર્તાઓની અને તમામ મતદારોની જીત છે. અને અમારા જે પૂર્વ તાલુકા પંચાયત સદસ્ય જે મીનાબેન જે અવસાન પામ્યા હતા અને એના લઈને પેટા ચૂંટણી આવી હતી, ખરેખર મતદારોએ એક સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. તે બદલ એમનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર. राजकोट मार्केटिंग यार्ड के चुनाव आज प्रस्तावित थे, जिसकी वजह से राजकोट की राजनीति में बीते कई दिनों से हलचल देखने मिल रही थी। वैसे चुनाव के लिए 16 बैठकें थी, जिसमें से 2 बैठक पहले ही बिन हरीफ हो चुकी थी और बाकी की 14 बैठकों के लिए आज चुनाव आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में आज सुबह से ही वोटिंग बूथ पर लोगों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। दरअसल लोग चुनाव के लिए वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं और ये दृश्य राजकोट से आए हैं, जिसमें आप वोटिंग बूथ पर लोगों को वोट देने के लिए पहुंचते हुए देख सकते हैं। રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડને ખેડૂત પેનલમાં 10 ઉમેદવારો માટે, વેપારી વિભાગમાં 4 સીટો માટે આજે ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન થઈ રહ્યું છે. સવારથી જ ખેડૂત વિભાગમાં લાંબી લાઈનો લાગી ગઈ છે અને પૂરા ઉત્સાહ અને જોમજોશા સાથે અત્યારે ખેડૂતો મતદાન કરી રહ્યા છે. આ રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની ચૂંટણીમાં મને વિશ્વાસ છે કે મારી ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રેરિત પેનલ જંગી બહુમતી સાથે વિજય થવાની છે. સહકારી ક્ષેત્રના માધ્યમની અંદર ખેડૂતોએ, લોકોએ કાયમી માટે અમારી પર ભરોસો મૂક્યો છે અને જે પ્રમાણેનું ભૂતકાળની અંદર ખેડૂતોએ પરિણામ આપ્યું છે, એ જ પરિણામ રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની આ ચૂંટણી અંદર આપવાના છે. આપણે જોયું કે સવારથી લાઈનો લગાવી અને ખેડૂતો ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન કરે છે. તમામ મતદારોનો આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું અને આવતીકાલે મતગણતરી યોજાવાની છે, ત્યારે અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રેરિત પેનલ જંગી બહુમતી સાથે જીતી અને આવનારા દિવસોની અંદર બેડી રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતોનું નેતૃત્વ કરવા માટે અમે જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આજના દિવસે ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન કરવા બદલ માર્કેટિંગ યાર્ડના મતદારોનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. મેં ગઈકાલે પણ કીધું હતું, આજે પણ કહું છું કે માર્કેટિંગ યાર્ડના મતદારો 25 વર્ષ જૂના મંડળીના પ્રમુખો, વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યો હોય છે અને એને ક્યારેય ડરાવો ધમકાવવાનો ક્યારેય પ્રયાસ ભૂતકાળમાં પણ નથી થયો, આવનારા દિવસોમાં પણ નથી થવાનું. અત્યારે પણ તમે જોઈ રહ્યા છો કે ગુપ્ત રીતે અત્યારે મતદાનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. કદાચ કોઈ આક્ષેપ કરી જાય કે ડરાવી ધમકાવી મત, એવી રીતે ક્યાંય કોઈ દિવસ રાજનીતિની અંદર મત મળતા નથી. અત્યારે સવારથી જે મતદારોની લાંબી લાઈનો લાગી છે, તમે ચેક કરી શકો છો એક બૂથની અંદર કે ત્યાં ગુપ્ત રીતે મતદાન, તમે જોવો પણ કે કોઈ જતું નથી અને ગુપ્ત રીતે મતદાન થતું હોય છે. એટલે એમાં ક્યાં સાથે અને મને વિશ્વાસ છે સહકારી ક્ષેત્રના માળખાની અંદર કે આજે જે મતદાન થવાનું છે એમાં 98% મત અમારી પેનલના ઉમેદવારોને મળશે અને રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાવવાનો છે. वडोदरा शहर के रायपुरा तालुका में उपचुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में चुनावी जंग चल रहा था। ऐसे में आज मतों की गिनती की गई और भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन सोलंकी रायपुरा तालुका की बैठक के लिए 8 वोटों से विजेता घोषित किए गए, जिसके चलते इस वक्त भाजपा कार्यकरों में खुशी का माहौल देखने मिल रहा है। वैसे ये चुनाव पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच आयोजित किए गए थे। રાયપુરા 19 પેટા ચૂંટણી હતી, એમાં અમારા જયંતિભાઈ ગોરધનભાઈ પરમાર પરમ મિત્રનું નિધન થવાથી
આ પેટા ચૂંટણી યોજાઈ હતી એમાં અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના મતદારોની જીત છે, અમારા જિલ્લા પ્રમુખની જીત છે, અમારા પક્ષની તમામ કાર્યકરોની જીત છે, અમારા મતદારો વાલાઓની જીત છે. પૂરા પેટા ચૂંટણી બાબતથી જે કંઈક રિઝલ્ટ આવ્યું છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવાર મહેન્દ્રભાઈ 8 મતથી જે હાર્યા છે, પરંતુ હું એ હારને સ્વીકારું છું. સાથે સાથે રાયપુરાના તમામ મતદાતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને નમન કરું છું. નમન એટલા માટે કરું છું કે અગાઉની જે તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતનું જે ઇલેક્શન હતું એમાં અગાઉના જે ઉમેદવાર પ્રમોદભાઈ હતા એ 900 મતથી હાર્યા હતા અને 900 મતનો લીડ તોડી આજે અમે 8 મતથી હાર્યા છે. તો સૌ મતદાતાઓનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને આગામી દિવસોમાં ફરી અમે આ જ મહેનત કરી અને 2022માં विधानसभा जीताड़ीशू. डब्बो विधानसभा में एम कोई शंका स्थान नहीं. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर. गांधीनगर समेत विभिन्न तालुकाओं में आज आयोजित हुए उपचुनाव, ज्यादातर जगहों पर भाजपा की जीत की खबर. महानगर पालिका की ओर से शहर स्तर पर आयोजित की गई नवरात्रि गरबा प्रतियोगिता 2021 शहर के मेयर के हाथों शुरू करवाई गई 2 दिन की प्रतियोगिता. लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन को मनाते हुए शहर की उर्मी स्कूल पर आयोजित किया गया कार्यक्रम, नाट्यों की प्रस्तुति के जरिए लाल बहादुर शास्त्री को अर्पित की गई श्रद्धांजलि. देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत. धन्यवाद. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.